थोड़ी जही बेइज्जती बर्दाश्त करनी सीखो, जिंदगी च सौखे रहोगे। जे हर बेइज्जती ते लड़न लग जाओगे ना तो थोड़े शरीर ते किधरे ना किधरे हर वेले पट्टी बन्नी रही होएगी। तो अंदर एक सैमीनार चल रहा से, मैं सैमीनार तो बाहर आया तो मैं उन्होंने कहा, मैं उन्होंने दसिया नहीं कि मैं नरिंदर सिंह कपूर हैं, मैं आप नारे लाने शुरू करते, नरिंदर सिंह कपूर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पंजाब दे विच पिछले 400 सालों तो सोचना बंद है। सोचना बहुत मुश्किल है। दुनिया दे विच केवल 5% लोग जिहड़े हैं मैक्सीमम सोच सकते हैं, या जिन्होंने सोचने की आदत है। पंजाबी दी कोई भी अखबार तुसी संडे दी वेख्या करो, किसे विच गुरु नानक देव दे 550वें गुरपुरब दीयां गल्लां हो रही हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच एक साल दे विच 60 प्रोग्राम जिहड़े हन गुरु नानक देव दे 550वें जन्मदिन दे नाल संबंधित रहे हैं। मैनूं अजे तक जवाब नहीं मिलिया भी 550वें जन्मदिन दे विच वट इज स्पैशल अबाउट इट, जिहड़ा 549वें विच नहीं सी या 551वें विच नहीं होएगा, इस स्पैशल गल की सी। धर्म के संबंध में किंतु परंतु नहीं किया जाता। हर वेले दो धारावां चलदियां होंदियां, एक भविखमुखी होंदी है, एक पिछे खिंचण वाली होंदी है। साडे देश दे विच धर्म जिहड़ा है ना, वो पिछे खिंचण वाली धारा है। ते डिजिटल इंडिया जिहड़ा है, डिजिटल इंडिया वो भविखमुखी नवीं पीढ़ी जिहड़ी हैगी है, वो उधर जाएगी। मेरा अपना बेटा जिहड़ा है IIT तो कंप्यूटर इंजीनियर है, दूजा जिहड़ा है वो निफ्ट तो फैशन डिज़ाइनर है, बेटी मेरी IAS है। सो पिछे खिंचण वालियां मैं तुहानूं दस रहा हैं कि मैं अपने किसी बच्चे नूं धर्म बारे कदे भी कोई गल नहीं कही। मैं कदी उन्हां नाल धर्म की गल जिहड़ी है वो नहीं की। मेरा अपना लड़का जिहड़ा है वो 4 साल सन्यासी बनया रहा, तो वह सारा हिंदुस्तान घूमिया, वक्रे वक्रे मठां विच गया वगैरह, कंप्यूटर इंजीनियर है वो। सो जो धर्म के लड़ लगेगा वो गरीब बनेगा, वो गरीब रहेगा। जो साइंस के लड़ लगेगा वो अमीर होएगा। इस वेले 3 चीज़ों के नाल जे तुहाडा वाह नहीं है तो तुहाडे अमीर होण दी, अमीर का मतलब ये नहीं कि तुसी ऐश इशरत करोगे, मतलब कि जिंदगी नूं जीउण वास्ते जिहड़े मुढ़ले स्रोत हैं वो भी तुहाडी पहुँच विच नहीं होणगे। इस गल्लों मैं कई बारी महसूस करदा है कि साडे यूनिवर्सिटी विच जिहड़ा गुरमत संगीत है, गुरमत साहित्य है, चंगी गल है, उहदे बारे पढ़ना चाहिए, परंतु यह शौक होना चाहिए। पहला रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार जिहड़ा है वो विज्ञान दे विच है, रोज़गार विज्ञान दे नाल जुड़िया होया। जेकर तुहाडा संबंध बैंक नाल नहीं है, जे तुहाडा संबंध अंग्रेजी नाल नहीं है, जे तुहाडा संबंध कंप्यूटर नाल नहीं है, तो तुसीं गरीब रहोगे। अंग्रेजी जिहड़ी है वो भाषा नहीं है, अंग्रेजी स्किल है। तुसीं मैनूं दसो हिंदुस्तान का कोई बंदा जिसकी अंग्रेजी चंगी होवे ते गरीब होवे। अंग्रेजी अमीरां दी भाषा है, ये व्यक्ति नूं अमीर बनाउंदी है, इहदे विच अमीरी है। सो इसे ढंग दे नाल दुनिया दे विच असीं गल्लां करदे हैं कि अगले 50 सालों के विच यूनैस्को ने कहा कि भाषावां जिहड़ियां ये मर जाणगियां नहीं, मर रही हैं। जेकर तुसीं ध्यान नाल वेखो तो इन्हां भाषावां दा प्रभाव घट रहा है। कोई समा सी जदों MA पंजाबी करन दे नाल 1-2 सालां दे विच कई बारी उसे साल दे विच नौकरी मिल जाती सी। हुण 250-300 PhD पंजाबी का जिहड़ा है वो विहला है, क्योंकि उस दा जिहड़ा समकाली ज्ञान है, जिहड़ा नवां उभर रहा ज्ञान है, उस दे नाल उसका वास्ता नहीं है। यूरोप की तरक्की के 2 मुख्य कारण रहे हैं। एक तो उन्होंने धर्म नूं सैक्स नालों वखरा कर लिया।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਧਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। 2 ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 2 ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 11 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਧਰਮ ਹਨ, 4 ਨਹੀਂ 7 ਧਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਣਕ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਛਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਰਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਥਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਵਗੈਰਾ 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 ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਕਲਰਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 150 ਮਣਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਣਕਾ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਉਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ 16 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ $2000 ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $200 ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? $1800 ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ $400 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, $4000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ $400 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕਿਤਨਾ? $3600 ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਲੱਗੇਗਾ ਇਉਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਛੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਨਨ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੀਤ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲ ਪੈਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਾਲ ਪੈਨ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਨੇਮੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਨ, ਸੌਖੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਗੋਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੈਗਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋੜੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕੁੱਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3-4 ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਜੋਏ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਹਲਾ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਆਰਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਨ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਨ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਵਗੈਰਾ 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 ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੇਨੀਆਂ ਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ 50 ਸਾਲ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਪਿਤਾ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਝਗੜੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭੈੜਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭੈੜਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੌਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਭੈੜਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੀਤਿਆ, ਹੰਡਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਲ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਗੈਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਕਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਬਨੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੱਝ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੋਚੇ ਗਏ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੱਝ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਕਲੇ ਮਰੀ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ BSc ਪਾਸ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਖਾਈ ਪੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7-8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੱਝ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਆਣਪ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲਾਇਆ, ਪੰਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਇਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ, ਮਾਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਟਾਇਰ ਠੀਕ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਸਲਾਈ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂੰ ਲਓ, ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵਾ ਸਲਾਈ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜੋ, ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਛ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਿਛ ਮਾਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹਨ। ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਰਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਨਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ, ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, WhatsApp ਹੈ, Facebook ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
परंतु क्योंकि साडे कोल सोचण की आदत नहीं है। कारण की है? हिंदुस्तान दे विच साइंस क्यों नहीं पैदा हुई? ज्ञान ब्राह्मण दे कोल सी, ब्राह्मण दे कोल पुराना ज्ञान है। साडे कोल पंजाब दे कोल जिहड़ा ज्ञान है वो 400 साल पुराना है। उहदे नाल वर्तमान दीयां समस्यावां हल नहीं कीतियां जा सकदियां। कार है, खड़ी है, भावें 100 अखंड पाठ रख लो, चलेगी उदों जदों पेट्रोल पाओगे। चलेगी उदों जदों पेट्रोल पाओगे। ज्ञान ब्राह्मण कोल है, ब्राह्मण नूं हथ वरतण की आदत नहीं है। हथ वरतण की जिम्मेवारी, शरीर वरतण की जिम्मेवारी शूद्र की है। शूद्र कोल ज्ञान नहीं है। मतलब ज्ञान है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, प्रयोग करने की अकल नहीं है, प्रयोग करने की समझ नहीं है, प्रयोग करने की। सो जदों तक इसे करके साडे देश दे विच अनएम्पलॉयमेंट जिहड़ी है सरकारी नौकरियां के संबंध विच है। उंज कोई अनएम्पलॉयमेंट नहीं है, परंतु जिहड़ा साडे देश विच MA कर जांदा है वह सरकारी नौकरी चाहुंदा है, मैं अपना काम नहीं करना चाहता। अपना काम नहीं करना। ये गल कित्थों आई? धार्मिक स्थान दे विच असीं सारे मूँह लटका के बैठ जाने उत्थे, मतलब क्योंकि धार्मिक स्थान दे विच हसण की आग्या नहीं है। हसण वाला धर्म तां रजनीश ने चलाया सी। उहदी लाश पई सी, लोग नच रहे सी, नच रहे सी। सो इन्हां दो चीज़ां दा थिंकिंग एंड डूइंग, जिन्हां कोल ज्ञान है उन्हां नूं हथी काम करन दी आदत नहीं है। ते ओह ज्ञान भी की है 2000-2500 साल पुराना। उस नाल 21वीं सदी दीयां समस्यावां 18वीं सदी के फार्मूलियां नाल हल नहीं कीतियां जा सकदियां। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं मैनूं सुणिया।